Actually, MOSFET means that metal oxide semiconductor field effect transistor, and it is a majority carrier device. The current conduction is only because of majority carrier, not because of any minority carrier. So it has some certain advantage because the switching speed is more compared to BJT, and um, difference between MOSFET and power MOSFET is in the structure wise, but it is almost same. The difference is power MOSFET can handle more power than the ordinary MOSFET. And you know that N channel MOSFETs are there, P channel MOSFETs are there. Okay. Today I will explain the structure once again because I got a simple diagram. This was what we were discussing yesterday. My explanation needed a little more correction because this is completely different structure, a complicated structure. I have another structure. This is actually the structure of MOSFET. First I will explain this one. Later I will explain the other one also. Sorry for that, what happened yesterday. Here we can see that this is the source terminal and this is the drain terminal. If we are reversing that also, no problem, because both are n plus region and almost the area also same. So for this explanation we will take this as source and the other one is drain. And we have another gate terminal. It is actually connected to a metal plate, and below that we have silicon dioxide. That is actually oxide layer. Then, okay, of course we know that there are three terminals for this MOSFET, that is source, drain, and gate. And the only difference between BJT and this MOSFET is we have a gate terminal which is of metal, and also we have oxide below this metal gate. So whenever we are applying a positive voltage, positive charge will accumulate in the metal plate. This is where the positive charge will accumulate, that is on the metal plate. It won't conduct to the semiconductor material because there is an oxide layer. That is the importance of this oxide layer. It will act like a dielectric medium, like capacitance, and like in the capacitance. So now what this positive charge will do means it cannot exist alone. It will attract electrons. From where it will attract electron is, it is from the p-type body. Okay, just erase whatever we have discussed in the last class. It will attract electrons from the p-type body region or substrate. So what will happen is because of this positive charge, it will attract electrons from this p-type region to this area that is just below the oxide layer. So what will happen here? An inversion layer is formed. An inversion layer or a layer is formed, and that is called inversion layer, and this layer contains electrons. So it is acting as a, what is that, majority carrier. Actually in N region the majority carrier is electrons, but here you can see that it is actually a p-type material. The whole region is of p-type material, and when you applied a gate positive supply, it will attract electron from p-type to this oxide layer. So here you can see that a region is formed with electron, that is acting as a N region actually. ഒന്നും കൂടെ പറയാം, ഈ ഗേറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് p-type റീജിയണിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അത് എവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റും? അതിന് ഓക്സൈഡ് ലെയറിന്റെ അടുത്ത് വരെ പോകാൻ പറ്റും. ഓക്സൈഡ് ലെയർ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റീജിയണിൽ, അതായത് ഓക്സൈഡ് ലെയറിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമുള്ള ഒരു റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമുള്ള റീജിയനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവേർഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന
പേര് വന്നത്. ദ നെയിം ഇൻവേർഷൻ ലെയർ ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ആൻ എൻ റീജിയൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ പി ടൈപ്പ് ബോഡി. ഒരു പി ടൈപ്പ് ബോഡിയിൽ എൻ റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻവേർഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ ദർ ഇസ് എ ചാനൽ ലൈക്ക് ദിസ്, നൗ electron can flow from drain to this through this inversion layer to the source. See that from drain it can flow, like charge carriers can flow from drain to this n plus region, that is n plus region is nothing but drain, then to the inversion region, because it is actually a channel full of electrons, so it can conduct. It is like almost n layer, so n plus n layer, that is this is n plus, ഇത് n ആണോ n പ്ലസ് ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഗേറ്റ് സപ്ലൈ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ്. എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഗേറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഈ ഇൻവേർഷൻ ലെയറിലുള്ള ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് സോഴ്സിലേക്ക് എത്തും. സോ വെൻ ഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഇസ് അപ്ലൈഡ്, കറന്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഫ്രം ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ്, ഓർ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ഫ്ലോ ഫ്രം ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ്. ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല, ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഫ്രം ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ്. നോർമലി നമ്മൾ ഹോളിന്റെ ഡയറക്ഷനാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരും. അപ്പം ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ്. അപ്പം ഇത് മാറ്റി നമ്മൾ സപ്പോസ് ഗേറ്റ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറ്റ് വിൽ അട്രാക്ട് ഹോൾസ് ഫ്രം ദിസ് പി ബോഡി, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ ഇറ്റ് വിൽ actually p-type body, it will not conduct. So there is no conduction possible when gate is negative, but conduction is possible when gate is positive. So that is what the actual explanation needed. This is a simplified diagram of power MOSFET. This is actually, yesterday class I have told there are two types of MOSFET, N channel and P channel, and structure wise there are also two types of MOSFET, enhancement type and depletion type MOSFET. This is of enhancement type MOSFET. Then if you form a n region here, separate n region, if you form this can be called as depletion region MOSFET. Okay, n region ഇല്ലാത്ത ഈ മോസ്ഫെറ്റിന് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള മോസ്ഫെറ്റിന് നമ്മൾ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു പി ടൈപ്പ് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു എൻ റീജിയൻ, എൻ പ്ലസ് അല്ല എൻ റീജിയൻ ആഡ് ചെയ്താൽ അതിനെ ഡിപ്ലീഷൻ ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റേ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൂടെ വരുത്താനുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഇതിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഡ്രെയിൻ ടെർമിനൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ടു ആർ സോഴ്സ് ടെർമിനൽ. ഇത് രണ്ടും സോഴ്സ് ടെർമിനലാണ്, ഇത് ഗേറ്റ് ടെർമിനലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ വെൻ ഗേറ്റ് ഈസ് മേഡ് പോസിറ്റീവ്, it will attract electron from this region, that is from drain to this region. Also it will attract minority carrier of p region to this junction. അല്ലേ, ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അല്ലെ, അതായത് സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, പി ടൈപ്പ് റീജിയനിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഈ എൻ പ്ലസ് റീജിയനിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻവേർഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്തു, ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമുള്ള ഇൻവേർഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്തു. ഇവിടെയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇൻവേർഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്തു, ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമുള്ള ഇൻവേർഷൻ ലെയർ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഡ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഇവിടെ എത്തും. ഈ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ സോഴ്സിലേക്ക് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ സോഴ്സിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ല ഈ ഡയഗ്രാം? അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇതിൽ വന്നുപോയി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുതിയൊരു ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി സോഴ്സ് ടെർമിനൽ.
This is drain terminal. This is nothing but your gate. So whenever you are applying a positive supply, the plate is of fully charged with positive charges. It will attract negative charges or electrons from the semiconductor material. So electron, where it is present, it is majority carrier. Actually, in the N plus region, the majority carrier is electron. So it will go, all the electron will go from this side ways to this way to the semiconductor, near to the semiconductor. Also, from P region, it will attract all minority carriers to this region. So it will form an inversion layer in the P region. So here two inversion layer will be created. This inversion layer will be of fully of electrons. ഈ ഇൻവേർഷൻ ലെയർ ഫുള്ള് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക, N പ്ലസ് റീജിയനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻവേർഷൻ ലെയറും കൂടെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈസി ആയിട്ട് സോഴ്സിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ട് പാത്തിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So that is how this structure works. Okay, you need to study only one diagram. Either you can go for this one or the other one. This is little easier, and also you can differentiate what is enhancement type and depletion type with the help of this diagram. That is nothing but, if it diagram is like this, this is enhancement type MOSFET, and if you add an additional N region, that will become depletion type MOSFET. So this is actually N type or N channel MOSFET. If it is P plus and the drain also P plus, and here you have N type body substrate, it will become P channel MOSFET. That's the difference. Remaining explanation, everything is almost same. Inversion layer means it is something like a layer of holes formed in the N region. അല്ലേ, നമ്മൾ അടുത്ത എൻ പി ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, N പ്ലസ് ലെയറിന് പകരം ഇവിടെ P പ്ലസ് ലെയർ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ N പ്ലസ് ലെയറിന് പകരം P പ്ലസ് ലെയർ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ P ടൈപ്പ് ബോഡിക്ക് വരെ N ടൈപ്പ് ബോഡി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻവേർഷൻ ലെയർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? ഇവിടെ N റീജിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻവേർഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ P റീജിയന്റെ മെജോറിറ്റി കാരിയറായി വരുന്ന P റീജിയൻ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇൻവേർഷൻ ലെയർ. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇന്നലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട്. മോസ്ഫെറ്റ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് സോഴ്സ്, ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് സോഴ്സ്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അതിന് വലിയ മച്ച് എഫക്റ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അത് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മോസ്ഫെറ്റിൽ ഫീൽ ചെയ്യുക. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ്, ദർ ഇസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ്, ദർ ഇസ് നോ കണ്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ്. Yesterday we have discussed all this one, and then later we have discussed steady state characteristics of MOSFET. We have found that there are two characteristics, like input and output characteristics of BJT. We need to study or we need to learn two characteristics for the MOSFET. One is transfer characteristics. It is between VGS and ID. So it is almost like diode characteristics. Thing is like you need to learn new term, threshold voltage. When the voltage is less than threshold voltage, it is in the cutoff region. When the voltage is equal to threshold voltage, it conducts. When the voltage is greater than threshold voltage, the current ID is maximum, or it will come in ohmic region. That is what the new name. Okay, actually instead of saturation region in the transistor, we have a new name, that is ohmic region. And also we have gone for this output characteristics. From this output characteristics, again we have learned that there are three operating region: cutoff region, active region, and such ohmic region. Okay, cutoff is when VGS is less than VGS threshold, and active region is VGS is almost equal to VGS threshold, and ohmic region is VGS greater than VGS threshold. So in the ohmic region, the MOSFET is completely in the on condition. Cutoff region, the MOSFET is completely in the off condition. Active region, it is almost proportional. VGS and ID is almost proportional. Okay, that is what we were discussing yesterday.
I think all are clear with this concept. ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുതിയ ഡയഗ്രം പഴയ ഡയഗ്രം ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത്. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഏതാണ് ഈസി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പഠിച്ചെടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ഫോർ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോസ്ഫെറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യലില്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ അത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും. മോസ്ഫെറ്റിലും 3 കപ്പാസിറ്റൻസ്, 2 കപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ല 3 കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ, നേരത്തെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 3 കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ, കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് സോഴ്സ്, അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഈ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലേ? ഗേറ്റും സോഴ്സും ഈ ടെർമിനൽ തമ്മിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, മെറ്റലുണ്ട്, സിലിക്കൺ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു N+ റീജിയനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇത് വരും. ഈ പി ടൈപ്പ് ബോഡിയിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് പോലെ വരും. അപ്പം ഇതൊരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക. മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്, ഡൈഇലക്ട്രിക്, അതേപോലെ തന്നെ പി ടൈപ്പ് ബോഡി. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതും ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടിയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ 3 കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇക്വലന്റ് ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വലന്റ് circuit of MOSFET is somewhat looks like this. There are again 3 terminal, gate, drain and source. There is a capacitance between gate and drain, that is nothing but CGD, and there is another capacitance between gate and source, that is CGS. One more capacitor, CDS, that is a capacitance between source and drain. Okay, so this is the equivalent circuit. So one thing we can do is we can neglect this capacitance because there is a resistance. Actually, current can flow from source to drain like this, and there is no much effect of this resistance, so we can neglect. And we need to consider the other two. That is very important. These 2 capacitance are important. In this one, capacitance CGS got more importance than CGD. ഓക്കെ, സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് CGS എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സിനാണ്. സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് CGD ആണ്, കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ. നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് സോഴ്സ് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ, സോ കറണ്ട് ക്യാൻ ഫ്ലോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോസ്ഫെറ്റ്. സോ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി തോന്നും, ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ, ദാറ്റ് ഈസ് VG. ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സപ്ലൈ VG എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ ആണിത്. ഇത് സർട്ടൻ ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് മോസ്ഫെറ്റ് നമുക്കറിയാം ഓഫ് ആയിരുന്നു, അത് അസംഷനാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മോസ്ഫെറ്റ് ഓണായി, അതായത് നമ്മളൊരു VG എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു. അതായത് സഡൻലി ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് VG ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം 0 to a value, then it continues in the value, then later it is changed from maximum value to 0 and to negative. നമ്മൾ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജിലേക്കാക്കി, അതായത് മോസ്ഫെറ്റ് ഓണായി ഒരു സർട്ടൻ പീരീഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗേറ്റിലൊരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, അപ്പം ഇത് ഓഫായി.
ഇത് നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ ആണ്. ഇവിടെ ഈ വേവ് ഫോമിനെ ഞാൻ VGS എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഗേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വേവ് ഫോം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഒരു വേവ് ഫോം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പോലെയുള്ള ഈ വേവ് ഫോം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക്, ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഏതൊരു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുണ്ട്. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുമില്ല, അതിനുശേഷം വീണ്ടും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലാണ് ഇതുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതായത് ഈ ഒരു വേവ് ഫോം നോക്കി ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുണ്ട്. കുറച്ച് ടൈമിന് ശേഷം കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുമില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി പോകുന്നു അതിനെക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു, ഓൺ ടൈം ആവുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി പോകുന്നു. പിന്നീട് ആ കപ്പാസിറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയാം. അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു, ദർ ഇസ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ്. ആ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരും. ജസ്റ്റ് ആ വേവ് ഫോം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അതേപോലെ താഴത്തെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് യു ചെക്ക് ദിസ് വൺ, ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ടു വേവ് ഫോം. ദിസ് പ്ലോട്ട് ഈസ് ഓഫ് ടു വേവ് ഫോം. വൺ ഈസ് VDS, വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് സോഴ്സ്. വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് സോഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് അനദർ വേവ് ഫോം ID, കറണ്ട് ത്രൂ ദ MOSFET. ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ID. ഓക്കെ, ആ വേവ് ഫോം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓഫ്, VDS മാക്സിമം ആണ്, കറണ്ട് 0 ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആൻഡ് ലേറ്റർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ദിസ് സ്വിച്ച് ഈസ് ടേൺഡ് ഓൺ അല്ലേ. ഈ ഒരു അറൗണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ സ്വിച്ച് ടേൺ ഓൺ ആയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെ ടേൺ ഓൺ ആയി എന്ന് മനസ്സിലായത്? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ഡ്രോപ്പ് ടു 0 ആൻഡ് കറണ്ട് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം 0 ടു മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പം അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി. പിന്നീട് ലേറ്റർ ഈ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് വീണ്ടും ഇതിലൊരു ചേഞ്ച് വരാൻ തുടങ്ങി. അതായത് വോൾട്ടേജ് വീണ്ടും തിരിച്ച് മാക്സിമത്തിലേക്ക് വന്നു, കറണ്ട് 0ലേക്ക് പോയി. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വേവ് ഫോം നമുക്ക് കിട്ടി, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വേവ് ഫോം കിട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ആലോചിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വേവ് ഫോം ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നു, ഈ സ്ക്വയർ വേവ് പോലെയുള്ള വേവ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് പോലെയുള്ള ഈ വേവ് ഫോം ഒന്ന് സഡനായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അതേപോലെ ഈ VDS താഴോട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു, IDS എങ്ങനെ മാക്സിമത്തിലേക്ക് വരുന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. കാരണം ഒരേ ടൈം എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു വേവ് ഫോം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം. Now look at this diagram. Assume that we have connected like this N-channel MOSFET, gate terminal to a positive voltage and drain terminal to another supply, and source is common to both input and output. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? ലോന്ന് ഹൈയിലേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ്, പിന്നീട് ലോ ഹൈ, ഇങ്ങനെ ഒരു പൾസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻപുട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇപ്പം സഡൻലി വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈ ആവും, പിന്നീട് ലോ ആവും, പിന്നീട് ഹൈ ആവും, പിന്നീട് ലോ ആവും. അതാണ് സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലേ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദർ ഇസ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ്. ഈ ഗേറ്റിനും സോഴ്സിനും ഇടയിലൊരു കപ്പാസിറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് പകരം സിമിലർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഡയോഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട്. ഇൻപുട്ടിന് അക്രോസ് ഡയോഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഏത് ഡിവൈസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും. ആരുമില്ല.
while explaining the characteristics of other components, some other component, I have told like there is a diode between uh, input terminal of that particular component. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരുമോ? ഏത് കോമ്പണൻ്റ് ആയിരുന്നു അത്? നോവൽ. രോഹിത്. രോഹിത് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കുമോ? ക്യാൻ യു സ്വിച്ച് ഓൺ ദ മൈക്ക്? രോഹിത് അവിടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അർച്ചിത. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു തരുമോ? പവർ ഡയോഡിന്റെ കേസിലാണോ? ഏതോ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻപുട്ടിന്റെ പവർ ഡയോഡിന്റെ കേസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ഡയോഡ് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ പോലെ നമ്മൾ ഏത് വരച്ചിരുന്നു? ഡയോഡ് വരച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബി ജെ ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ ആ ബേസിനും എമിറ്ററിനും ഇടയിൽ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത്. എൻ പി എന്നിലെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ബേസും എമിറ്ററുമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് വരച്ചിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇത് പഠിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഒന്നാമത് ഓൺലൈൻ മോഡാണ്. നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവണം, എന്നാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായി. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ആസ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദർ ഇസ് ടു കപ്പാസിറ്റൻസ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ വൈൽ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ദ വൺ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ് and it has the most importance while explaining these characteristics, and the second one is between gate and drain. Okay, when if we are applying a sudden voltage, what will happen means current can flow in two paths. One is from this supply to charge this capacitor and to back to the supply. Another one, it can flow like this also. Current depends on the voltage available here or depends on the internal circuitry available. ഇത് മാത്രമായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് കറണ്ട് ക്യാൻ ഫ്ലോ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് സഡൻലി 0 വോൾട്ട് ആയിരുന്നു, ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ചാർജിങ് ആൻഡ് അതർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ gate and drain also starts charging. This may be because of some internal circuit. ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം, ഇന്റേണൽ സർക്യൂട്ടായി നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാം, ഇല്ലാതിരിക്കാം. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ചാർജ്. ഓക്കെ, അഭിജിത്തിന് പറയാൻ പറ്റും ഏത് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക? വി ജി എസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഈ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് കപ്പാസിറ്ററിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അതിന്റെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ നെഗറ്റീവ് എൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജസ് അങ്ങോട്ടാണ് പോവുക. പക്ഷേ മറ്റേ കപ്പാസിറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു റെസിസ്റ്റർ വഴി ഇതിങ്ങനെ വന്നു, ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്റേണൽ സർക്യൂട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജിങ്ങിന്റെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ, ആർ സി. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ചാർജ്. അപ്പോൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ 2 കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി. 2 കപ്പാസിറ്ററും ചാർജ് ആവുമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവുന്ന ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി.
Okay, now we have 4 diagrams. So this is nothing but drain terminal. This is actually source terminal. This is nothing but this is actually gate terminal. So I'm writing this here. So this is the equivalent circuit of MOSFET. So when I am applying a positive pulse, what will happen means current will flow. As I said earlier, current will flow in this direction so that capacitance between gate and source starts charging. Also, through the internal circuitry, the capacitance between gate and drain also charge like this. So both the capacitors are charging. Which one will charge faster? That is our CGS. CGS will charge faster than the other capacitor. Okay, that is about the first diagram. Again, I am going back to this characteristics. Here, if you look, at this point, I am applying a positive pulse so that the capacitor starts charging. It slowly charges because of the capacitance effect. Finally, it will become equal to the charge across capacitor will be equal to threshold value. That is nothing but VGS threshold or VT. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം when VGS value is less than threshold value, MOSFET is in off condition. So there is no current flows. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് ചാർജ് ചെയ്യും, സ്ലോലി ചാർജ് ചെയ്യും. എപ്പോഴാണോ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ്, ആ കപ്പാസിറ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആവുന്നത്, ആ സമയത്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഡിലേനെ ടൈം ഡിലേ, ഓൺ ഡിലേ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ TD എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ടൈമിനെ TD അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഡിലേ ടൈം എന്ന് പറയും. Okay, that is when we applying a positive pulse, the MOSFET will not conduct immediately. There is a delay. That delay is due to the capacitance present between gate and source. This capacitor will take certain time to charge from 0 to threshold value. So during this time, voltage VGS is less than threshold value. So MOSFET will not turn on. There will not be any current flow through the MOSFET. That time is called TD. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിലേ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Again, it continues to charge. അല്ലേ, നമ്മൾ എത്രത്തോളം വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തോ അത്രത്തോളം വോൾട്ടേജിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 5 വോൾട്ട് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തതെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് 3 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് മെല്ലെ സ്ലോലി 3 വോൾട്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷേ അവിടെ ചാർജിങ് നിൽക്കില്ല. ഇത് 5 വോൾട്ട് വരെ ചാർജ് ചെയ്യുക. എത്രത്തോളം വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തോ അത്രത്തോളം ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ടു ചാർജ്. So during that time, what happens? The ID also increases. Or I can tell that during the initial time, that is during the TD on period, that MOSFET is in cutoff region, and during the other region, during the when it is increasing linearly, it is in the ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ. അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൂടി 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 ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പം അതങ്ങനെ കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ? ഇത്രത്തോളം പോർഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പോയി രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യലാണ്. അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സെക്കൻഡ് കേസിൽ, അതായത് ആഫ്റ്റർ TD ഓൺ, മോസ്ഫെറ്റ് ഓണായി, ചെറിയ രീതിയിൽ ഓണായി, അതായത് ചെറിയ ID ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഹയർ വാല്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കപ്പാസിറ്റൻസും ഇതേ വഴി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഹയർ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ VGS തന്നെയാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക. ബട്ട്
അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കറണ്ട് മാക്സിമം ആയി. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ മറന്നുപോയി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വി ഡി എസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. വി ഡി എസ് എന്തുകൊണ്ട് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലേ, കറണ്ട് 0 മാക്സിമത്തിലേക്ക് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഡി എസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആക്റ്റീവ് മോഡിലേക്ക് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സെയിം ടൈമിൽ ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് IR ആണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി R ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, R പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, കറണ്ട് 0 ആണ്. പിന്നീട് R കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കറണ്ട് കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വോൾട്ടേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ റീജിയണിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു പോയിന്റും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മളെ കറണ്ട് അങ്ങനെ കൂടി മാക്സിമത്തിലെത്തി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറേസ് ചെയ്യാണ്. കറണ്ട് അങ്ങനെ മാക്സിമത്തിലെത്തി. ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് മിനിമമായി, കറണ്ട് മാക്സിമമായി. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റൻസ് മിനിമമായി, കറണ്ട് മാക്സിമം. ഇനി ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ CGS കപ്പാസിറ്റർ, നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് പീക്കിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അതിങ്ങനെ കുറേ ടൈമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ, ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈമായി. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് പീക്കിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ CGD ആണെങ്കിൽ, കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴാണോ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് മിനിമം വാല്യൂ ആകുന്നത്, അപ്പോൾ എന്തായി, അതിനൊരു ഈസിയസ്റ്റ് പാത്ത് കിട്ടി ചാർജ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ, റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമം ആവുന്നത്, നേരത്തെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇന്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെറുങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ഈസിയസ്റ്റ് പാത്ത് കിട്ടി ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമം ആയപ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ കപ്പാസിറ്ററിന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പം ഓൾറെഡി ഓൾമോസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, ഒട്ടും ചാർജ് ആയിട്ടില്ലാത്തൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പം ഏത് കപ്പാസിറ്ററിലേക്കാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് പോവുക, ചാർജ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കപ്പാസിറ്ററിലേക്കാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുക. ഓൾമോസ്റ്റ് ചാർജ് ഫുള്ളാകാനായ കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ കുറവായിരിക്കും. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്, ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കറണ്ട് 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാതെ VGS വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് മാക്സിമം ആയി, റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 0 ആയി, വോൾട്ടേജ് മെല്ലെ മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് 0ലേക്ക് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് സാച്ചുറേഷൻ മോഡിലേക്കായി. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ കപ്പാസിറ്ററും ഫുള്ളി ചാർജ് ആവും. ബാക്കി VGS എത്രത്തോളം ചാർജ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ ആ ചാർജിങ്ങും കൂടെ നടക്കും അതിനുശേഷം. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. എപ്പോഴാണോ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ്, മോസ്ഫെറ്റ് VGSന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത്, ആ സമയം വീണ്ടും ഈ കപ്പാസിറ്റർ CGS ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ ഓഫ് ആയിട്ടില്ല, കാരണം CGSൽ ഓൾറെഡി ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ സമയത്തൊക്കെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും. വീണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റായി ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എന്താ, കോൺസ്റ്റൻ്റായി ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്ററിലെ എനർജി വെച്ച് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്
ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം കാണും. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് വോൾട്ടേജ് ബാക്ക് ടു മാക്സിമത്തിലേക്ക് വരും. അതിനുശേഷം ഈ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂലേക്ക് താഴോട്ട്, അതായത് ഇതാണ് ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ, അതിന് താഴോട്ട് കപ്പാസിറ്റർ വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വരും. കറണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂയിൽ എപ്പോഴാണ് താഴെ പോകുന്നത്, അപ്പം കറണ്ട് ഫ്ലോയിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ 0 ആകും. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, മോസ്ഫെറ്റ് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ആവുന്നത്. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ആവുന്നത്. മോസ്ഫെറ്റ് ഓഫായി കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഓൺ ടൈം ടി ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡി ഡിലേ ടൈം പ്ലസ് ടി ആർ ഐ റൈസ് ടൈം ഓഫ് കറണ്ട്, ടി എഫ് വി ഫോൾ ടൈം ഓഫ് വോൾട്ടേജ്, ഈ മൂന്നിൻ്റെയും സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആർ വി റൈസിങ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ടി എഫ് ഐ ഫോളിങ് ടൈം ഓഫ് കറണ്ട്, ഇതിൻ്റെയും സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എങ്കിലും കിട്ടിയോ? ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യും, ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? ആരും ഒരു റെസ്പോൺസും തരുന്നില്ലല്ലോ. ചെറുങ്ങനെ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സെയിം ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് തറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കൂടെ പഠിക്കാം? IGBTയും കൂടെ. IGBTൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്, വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം ഓൾറെഡി 1:30 കഴിഞ്ഞു, ഒരു 5 minutes ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുത്തു. ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്?